वापस आ रहे हैं, मैं तुहाडे कोल वापस आ रहे रोहित। इस समय वड्डी खबर है सानू दसनी होएगी अपने दर्शकों नू। वड्डी खबर है खेती कानून दे उत्ते केंद्र दे वल्लों जिहड़ा प्रस्ताव है वो बिल्कुल तैयार कर लिया गया। इस समय की वड्डी खबर तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते मैं रोहित तुहाडे कोल वापस आवांगा, पर दर्शकों तक ये जानकारी इस समय पहुंचनी बहुत जरूरी है। जिस प्रपोजल का इंतजार किया जा रहा, प्रपोजल केंद्र दे वल्लों तैयार कर लिया गया है ते उस प्रपोजल नू अमित शाह देश के गृह मंत्री तक पहुंचाया जाएगा, उस तो बाद किसानों तक पहुंचेगा। वड्डी खबर है इस समय की जो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव दे विच 5 वड्डियां गल्लां ने। लिखती तौर के उत्ते प्रस्ताव, बिंदुवार प्रस्ताव कि किहड़े-किहड़े बिंदु इस दे विच रखे गए ने, वो प्रस्ताव बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो MSP खत्म नहीं होगी, पहलां दी तरह खरीद रहेगी। ਜਿਹੜੇ प्रस्ताव ने 5 अहम उस दे विच ਜਿਹੜੇ जिक्र किए गए हैं, मैं एक एक करके दस रहा तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते। वड्डी खबर है ये इस करके वड्डी है क्योंकि हुण अंदोलन उस पड़ाव के उत्ते है जिथे गलबात के जरिए लग रहा है कि जल्दी मसले का हल हो सकता है। तो MSP खत्म नहीं होगी, पहलां की तरह खरीद होगी। मंडी कानून APMC दे विच वड्डा बदलाव करेगी सरकार। निजी कंपनियों के उत्ते टैक्स लगेगा, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच कोर्ट जाण दा अधिकार मिलेगा। वक्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन भी मंजूरी मिलेगी। खेती मंत्री के वलों नरेंद्र सिंह तोमर के वलों अमित शाह को भेजा गया प्रस्ताव, गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी तो बाद किसानों को भेजा जाएगा। तो इस समय इस प्रस्ताव के विच वड्डियां गल्लां की ने, जिहड़ी गल दे उत्ते खर्चा किसानों को वो खर्चिਆਂ ਨੂੰ दूर करने की कोशिश इस प्रस्ताव के जरिए की जा रही है। तो तुहानूं दस दें इस समय इस प्रस्ताव के विच पॉइंट नंबर 1 MSP नूं लैके खर्चा। तो MSP नूं लैके खर्चे के उत्ते सरकार कह रही है कि MSP जारी रहेगी तो खरीद भी जारी रहेगी। ये दोवें गल्लां नूं लैके लगातार किसानों के वलों खर्चे जताए जा रहे सी। उस तो बाद दूजी अहम जिहड़ा इस दे विच प्रपोजल है कि मंडी कानून APMC दे विच भी सरकार वड्डा बदलाव करेगी। उस तो बाद निजी कंपनियों के उत्ते टैक्स लगेगा, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी। यह भी वड्डी खबर है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी क्योंकि कहा जा रहा है कि पहला डायरैक्टली जिसके कोल पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो जाके गलबात कर सकता है या फिर किसानों तो जी फसल खरीद सकता है। इस दे नाल ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विच पहला सिर्फ DC तक पहुंच करने का जिक्र थी, हुण कोर्ट जाने का भी जिक्र है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने भी मंजूरी इस प्रस्ताव के विच दी जाएगी, यह भी जिक्र हो सकता है। होर जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही मेरे सहयोगी ने। पंकज, बहुत वड्डी खबर इस समय इस पूरे अंदोलन के नाल जुड़ी हुई। 5 प्रस्ताव जिहड़ा पूरा प्रपोजल है तैयार हो चुका है, की कुछ खास बिंदुवार तुहाडे तो समझना चाहांगे पंकज। बिल्कुल गौरव, सोर्सेस होएगी। ये वड्डी जानकारी MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार चर्चा ਸੀਗਾ कि पंजाब विच जो कणक है, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਝੋਨਾ है उसनू खत्म किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो एक नवा कानून सरकार लैके आ सकती है। यह प्रस्ताव जो दिता गया है और नाल ही नाल जानकारी भी मिल रही है कि मंडी कानून ਨੂੰ लैके APMC विच बदलाव किया जाएगा। जो लगातार कहा जा रहा सीगा कि प्राइवेट मंडियां आने के नाल सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगियां और बकायदा तौर पर आड़त खत्म हो जाएगी। और इस वजह करके भी गल जी है इस प्रस्ताव के विच लिखी गई है। और इस प्राइवेट प्लेयर नू रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होएगा। बिना रजिस्ट्रेशन तो प्राइवेट कोई भी प्लेयर जिहड़ा है यानी कि कोई भी कॉरपोरेट घराना जिहड़ा है वो एंटर नहीं कर सकेगा। ये भी सोर्सेस तो जानकारी मिली है कि इस प्रस्ताव के विच रखा गया है। प्राइवेट प्लेयर यानी कि कारपोरेट घरानिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ टैक्स लगाया जाएगा। पहला कहा जा रहा ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे तो मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ टैक्स नहीं देंगे और सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगियां। तो इस करके जानकारी मिल रही है कि प्राइवेट प्लेयर यानी कि कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ टैक्स लगाने से मंजूरी जी है दी गई है। भी सोर्सेस के हवाले तो जानकारी मिल रही है। और गौरव, इस प्रस्ताव के एक भी जानकारी मिल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लैके जो कहा जा रहा है कि किसान जोड़े ने वो SDM तक ही पहुँच कर सकेंगे, इस तो अगे नहीं जा सकेंगे। उन्होंने जमीन जी है वो बाकायदा तौर पर किसानों की जमीन कारपोरेट घराने कब्जे कर लेंगे। तो जानकारी ये मिल रही है कि कोर्ट तक किसान जोड़े ने वो जा सकेंगे। भी सोर्सेस के हवाले तो इस प्रस्ताव के जानकारी मिल रही है। और इस नाल एक वक्रे तौर पर फास्ट ट्रैक बनाई जाएगी क्योंकि बहुत सारे असीं केस देखे ने जमीनों को लैके कोर्ट के 15-15, 20-25 साल चलते हैं। तो इस करके भी कहा जा रहा है कि पासपोर्ट भी बाकायदा तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जी है वो भी बनाई जाएगी। गौरव, ये प्रस्ताव जो है सरकार ने बना लिया और ये प्रस्ताव किसानों को भेजा जा रहा है। अज किसानों की आपस में मीटिंग जी थोड़ी देर से शुरू हो रही है। तो उस भी ये प्रस्ताव जो पहुंच जाएगा और
ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 5 ਬਿੰਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800-1900 ਰੁਪਏ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੇਟ ਬਿਹਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 800-900 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ SDM ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੌਰ, ਜਾਂ ਇਹ 5 ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ 5 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ 5 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ
ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ 13 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆ ਰਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 12 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਪੰਕਜ ਰੂਲੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, 4-5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ DC ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ।